రైట్, లెట్స్ సీ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. సో బేసిక్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసాం కదా. రైట్, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 87, 84, 86, 90, 82, 88 అండ్ 78. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 87, 84, 86, 90, 82. ఓకే, సో ఫస్ట్ 82, 84, 86, 88, 87, 90, 78. ఓకే, సో ఇందులో ఒక ఆర్డర్ లేదు చూడండి ఒకసారి. దీనికి డిఫరెన్స్ 4 ఉంది, దీనికి 2 ఉంది, దీనికి 2 ఉంది, మళ్ళీ 2 ఉంది, మళ్ళీ 1 ఉంది, మళ్ళీ 3 ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇలాంటి ఎలా చేయాలి సార్ అంటే, ఫస్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ యూ అబ్జర్వ్, మేక్ దిస్ యాజ్ 70 అండ్ 1, 2, 3, 4, 5 80s ప్లస్ 90. ఓకే, సో ఎంత వస్తుంది? ఇది 400, ఇది 560 ప్లస్ ఇది ఎంత 10, 14, 20, 28 ప్లస్ 7, 35. ఓకే, సో టోటల్ ఎంత మనకు 595. రైట్, 595. ఇది ఏంటి? సమ్. మనకి యావరేజ్ ఎలాగనుకుంటాము? సమ్ బై టోటల్ నెంబర్స్ కదా. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో 8s are 56, 5s are. So what is the average now? The average is 85. Okay, so let's see the next one. The student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers. The student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers. Okay, right, so let's see here. 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 12, 21, 14. Okay, right in the order. So 3, 7, 8, 9. Okay, so 11, otherwise we'll do directly. Okay, రైట్, ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయి మొత్తము? అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ద 12 నంబర్స్ ఈజ్ 12 అన్నాడు. ఓకే, అప్పుడు సమ్ ఏమవుతుంది? 12 ఇంటూ 12 ఎంత? 144. రైట్, సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ దీస్ సమ్. సో దిస్ ఇస్ 14, 21, 30, 45, 58, 66 plus 19, 85 plus 17, 102. Okay, so 102, 123, 137. Right, so x plus 137 equals to మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 144. so x equals to how much? 7. what is the x? X is 7 here. Okay, next question చూద్దాం. రైట్, the arithmetic mean of the following numbers. రైట్, సో ఇది సింపుల్గా ఎలా చేస్తాం చూడండి. we can do it very simple manner. Okay, so let's see this. This is 1 power 1, this is 2 square, 3 cube, 4 power 4, 5 power 5, 6 power 6, 7 power 7. Okay, so 1, 2 square, 3 cube, 4 power 4, 5 power 5, 6 power 6, 7 power 7. What we have to find here? We have to find the arithmetic mean of the numbers. Okay, సో ఇదేంటి ఇక్కడ చూడండి. రైట్, సో ఇది 2 స్క్వేర్, 3 క్యూబ్, 4 పవర్ 4 అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాడు వాడు చూడండి.
బట్ మనం అడిగింది ఇక్కడ వీటి సమ్ము. ఓకేనా, వీటి సమ్ అడిగాడు చూడండి. ఫస్ట్ 1 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 + 2 ఈజ్ హౌ మచ్? 2 + 2 4. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 9. నెక్స్ట్ సో 9, so 16. Next 1 2 3 4 5 25. Next 36. 1 2 3 4 5 6. This is 1 2 3 4 5 6 7 49. Okay, so let's make the sum. This is 50, this is 40, this is 25 25 50. So total how much? 140. By how many numbers are there? How many numbers are there? 1, so 3 6 10 15 21 28. So total 28 numbers are there. That means the average is 5 here. Okay, what is the average? 5. Okay, next question చూద్దాం చూడండి. The average of first 10 natural numbers is. Okay, so this is very very important. Okay, so to find the average of n numbers, మనం n numbers యొక్క average కనుక్కోవాలనుకుంటే we have to make n/2 plus 0.5. that's it. What we have to do? n/2 plus 0.5. so n is how much? 10. 10/2 plus 0.5. so what will get? 5.5. మనం n numbers యొక్క సగటు కొనుక్కోవాలనుకుంటే n/2 plus 0.5. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. The average of 10 numbers is 23. So 10 numbers యొక్క average 23 అంట. If each number is increased by 4, okay, if each number is increased by 4, what will be the new average be? This is very very important. We discussed this already. Okay, so 10 numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so this is 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right, so see here, the average given here is 23. Now so 4 is added to all the numbers. Okay, this one this one this one, okay, this one this one this one this one. Okay, so 4 is added to all these numbers. Now the find the new average. మనం ఒక టెక్నిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అమ్మా. ఓకే, సో వీటన్నిటికీ యాడ్ చేసే బదులు జస్ట్ యావరేజ్కి యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద నంబర్? 27. 27 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, షార్ట్ కట్. మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద నంబర్స్ బిట్వీన్ 6 to 50 విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 5 ఈజ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 6 నుంచి 50 వరకు, 6 నుంచి 50 వరకు, 6 నుండి 50 వరకు. సో మన 5తోని యావరేజ్, ఓకే, 5తోని డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏంటి అంటున్నాడు. చూడండి, దిస్ ఈజ్ బిట్వీన్ 6 to బిట్వీన్ 6 to 50 అంటే 49 వరకే తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, 6 నుండి 50 మధ్యలో ఏ నెంబర్స్నే చూడాలి. సో 10 15 20 25 30 35 40 45 అంతే కదా. బిట్వీన్ ద నెంబర్స్ అన్నాడు, ఫ్రమ్ టు అనలేదు అక్కడ, బిట్వీన్ అన్నాడు. ఓకే, సో ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ నంబర్స్. దిస్ ఈజ్ 30, దిస్ ఈజ్ 40, సో దిస్ ఈజ్ 50. సారీ, okay, find this is 30, so this is 40. Next, so this is 70 and this is 80. So what is this sum? So 140 220, so 220 by, okay, how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8.
So 8 numbers are there, isn't it? 228. Okay, so 8 to the 16. 16, what we left? 60 left. 8 7 the 56.5. So how much? 27.5. Okay, next one. The average of 7 consecutive numbers is 20. The average of 7 consecutive numbers is 20. Okay, the largest of these numbers is 7 numbers లో 20 ఉందట యావరేజ్. మనం షార్ట్కట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? he given 20. what we have to find? we have to find the large number. ఓకే, సో లెఫ్ట్కి వస్తేనేమో స్మాల్ నెంబర్ అవుతుంది, రైట్కి వస్తేనేమో లార్జ్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే 21, 22, 23. సో వాట్ ఈస్ ద లార్జ్ నెంబర్ హియర్? 23. ఒకవేళ మన క్వశ్చన్స్లో వాడు స్మాల్ నెంబర్ అడిగాడు అనుకోండి, 19, 18, 17. దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లార్జ్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద 5 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్ ఈ 61. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఆడ్ నంబర్స్ అంట. అంటే ఆడ్ నంబర్స్ అంటే బేసి సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంతనట అంటే 61 అంట. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్? సో 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, సో ఇది 61. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద 5 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అంట. ఇది 59, ఇది 57. ఇవి కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఇది 63, ఇది 65. క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు? ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్. లోయెస్ట్ ఏమో 57, హైయెస్ట్ ఏమో 65. వీటి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 65 మైనస్ 57 ఈజ్ 8. ఎంత? 8. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 9 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ అన్నాడు. ఓకే, ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 9 ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఒకటి అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదమ్మా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అవి నెంబర్ సిస్టంలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ 9 ప్రైమ్ నెంబర్స్? 2, 3, 5, 7. 9 ఈజ్ ద నాట్ prime number. This is divisible by 3. 11, 13, next 17 and 19. How many numbers over? 2, 3, 5, 7, 11. So 21, 23. Okay, now you see this is 10. Okay, this is 30. This is 30, right? So 10 plus 30 plus 30 70, 72. Next 72 plus 5, 77. 77 plus 23, how much? So 77 plus 23, 100. Okay, this is 100 by 9. That means 11, 1 by 9. What is answer? 11, 1 by 9. Okay, next one. Average of the first 100 positive integers. నేను డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు. సో n ఇంటీజర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎలా అనుకుంటాము? యావరేజ్ ఆఫ్ n numbers, that is n by 2 plus 0.5. So here n value how much? 100. 100 by 2 plus 0.5. How much will get? 50.5. What is answer? 50.5. Okay, next one. The average of 5 terms is 50. Okay, if the first 4 terms are 42, 45, 119, 84. Find the last term. Okay,
సో యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 50 నెంబర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 5 నెంబర్స్ 50 ఇచ్చాడు, అంటే సమ్ ఎంత అవుతుంది, 50 ఇంటూ 5 250. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 4 టైమ్స్ ఇచ్చాడు, ఎంత 45 ప్లస్ 42 ప్లస్ 119 ప్లస్ 84 ప్లస్ n ఈక్వల్స్ టు 250. ఇదేంటి, సో ఇది ఎన్నో టర్ము, ఫిఫ్త్ టర్మ్ కనుక్కోవాలి మనం, రైట్. చలో, వాట్ ఈజ్ దిస్ సమ్, ఈ సమ్ కనుక్కోండి. వాట్ ఈజ్ దిస్ సమ్, సో దిస్ సమ్ ఈజ్ 87 ప్లస్ 84 184 ప్లస్ 87 ప్లస్ 84 171 ప్లస్ 119. So this is 9, this is 290. Is it 290? First 4 terms. So this is 87 plus 84. How much will get? 171 only, right? 171 plus 119. Okay. 0 171 plus 290. So 290. Okay. So 290 plus fifth term 250. So what will get fifth term? Minus 40. What is the answer? Minus 40. Okay. Next question. The average age of A comma B comma C was 25 years and that of B plus C was 25 years. A's present age. Okay. Right, చూడండి. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 25, అంటే వాటి సమ్ ఎంత అవుతుంది, 75 అవుతుంది. సో బి ప్లస్ సి యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 25 ఇచ్చాడు, వాటి సమ్ ఎంత అవుతుంది, 50 అవుతుంది. సో మనం ఏ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి మైనస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ వస్తుంది, అంతే కదా. మైనస్ చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 75 minus 50, that is 25. What is the answer? 25. Next question. The average of the numbers 8 terms is given to be 40. The average of the first 6 terms is given to be 35. And what is the average of the remaining 2 terms? It's simple amma questions. Okay, right. ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి. సో ఫస్ట్ 8 టర్మ్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 40, అంటే ఎంత సమ్ము, 320. నెక్స్ట్ ద యావరేజ్ ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ ఈజ్ గివెన్ టు బి 35, అంటే ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ సమ్ ఎంత, ఫస్ట్ 6 టర్మ్స్ సమ్ము 6 ఇంటూ 35, సో దట్ ఈస్ 210. ఓకే, సో ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, 2 ఇంకా రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్. సో రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్ సమ్ ఎంత, ఇందులోకి వెళ్ళి ఇది మైనస్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది, సో దట్ ఈస్ 110. ఈ రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్ సమ్ ఎంత ఉంది, 110 ఉంది, బట్ వీ నీడ్ ద యావరేజ్, రైట్. సో యావరేజ్ ఈక్వల్స్ టు 110/2. 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రాశాను, ఎంత, 55. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్, 55. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద యావరేజ్ weight of A comma B comma C is 45. If the average weight of A and B 40, that of B and C 43. ఓకే, రైట్. ఇక చూడండి, ఫస్ట్ వీటి సమ్ ఎంతో చెప్పండి. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి సమ్ ఎంత, 135 కదా, యావరేజ్ 45 ఇచ్చాడు కాబట్టి 45 ఇంటూ 3. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి ఎంత ఇచ్చాడు, ఏ ప్లస్ బి 80, సమ్ యావరేజ్ 40 కాబట్టి సమ్ ఎంత అవుతుంది, 80. నెక్స్ట్ బి ప్లస్ సి ఎంత, 86. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, బి. ఓకే, మనం బి కనుక్కోవాలి. చూడండి, సో వీటిని మైనస్ చేయండి, టేక్ దిస్ మైనస్. సో వీటి నుండి ఏమొస్తుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే ఏ వస్తుంది. 135 minus 86, how much, 49. ఎంత, 49. సో మనకు
వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ? ఏ వాల్యూ వి గాట్ 49. ఏ ప్లస్ బి 80 ఉంది. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఎంత? 80. సో ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు? వి గాట్ 49. 49 plus b equals to 80. What is the b value here? 31. What is the answer? 31. Simple. Okay, next question. The mean of 9 observations is 16. Okay, the mean of 9 observations is 16. One more observation is included. New mean becomes 17. Then find the 10th observation. ఓకే, సో ఫస్ట్ 9 అబ్జర్వేషన్స్కి ఎంత ఉందంట? 16 ఉందంట. అంటే సమ్ ఎంత అవుతుంది? 144. సో ఒకటి యాడ్ చేసిందంట, అటు ఏమైంది? 10 అయింది. 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఎంత ఉందట? 17. సో ఎంత ఉంది? 170. ఓకే, ఇది 170 ఎందుకు అయింది సార్? ఎందుకు అయిందంటే కొంచెం నెంబర్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది? 26 పెరిగింది. ఈ 26 నెంబర్ అనేది 10th నెంబర్. 10th నెంబర్ ఎంత? 26. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 26. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 8 నెంబర్స్ ఈజ్ 27. ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 8. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాను చూడండి. దీనికి షార్ట్ కట్ చెప్తాను. ఇక్కడ ఏమున్నాయట? ద యావరేజ్ ఆఫ్ 8 నెంబర్స్ ఉన్నాయంట. సో ఈ 8 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. వీటి యావరేజ్ ఎంత అంటే 27 అంట. ప్రతి నెంబర్ని 8తో మల్టిప్లై చేశాడంట. ఓకే, ఇఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 8. ఓకే, ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 8. సో అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద న్యూ యావరేజ్ అంటున్నాడు. రైట్, సింపుల్గా ఈ యావరేజ్లోని 8తో మల్టిప్లై చేసి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో 27 into 8 how much? 216. వాట్ ఈస్ ద న్యూ యావరేజ్? 216. మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, ప్రతి నెంబర్ని మల్టిప్లై చేయని అవసరం లేదు. మనకి యావరేజ్ ఉన్న నెంబర్తో ఇది మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద న్యూ యావరేజ్ నౌ? ఎంత? 216. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 6 friends have an average height of 167 centimeters. A boy with 162 centimeters leaves. Okay, so 6 friends have an average of 167 centimeters. A boy with 162 centimeters leaves the group. Okay, find the new average of the height. సో దీన్ని రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు చూడండి. ఫస్ట్ మనము సమ్ అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద సమ్? 167 into 6. సో ఏమొస్తుంది? 167 into 6, 2, 4, 36, 40, 4, 10. ఓకే, సో ఎంత? 1002. ఇందులోకి వెళ్ళి ఎవరు వెళ్ళిపోయిందంట? 162 అతను వెళ్ళిపోయాడంట. సో దెన్ వాట్ ఈజ్ 162 అంటే దిస్ ఈజ్ 840. అంతేనా? 1002. ఓకే, 840. మీరు రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటారు? 6 మెంబర్స్లో ఒక మెంబర్ వెళ్ళిపోయాడు అంటే రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. అంతే కదా? సమ్ ఆఫ్ 6. సో ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 5 అవుతుంది. అంతే కదా? సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నౌ? 840 by 5. సో 168. ఎంతమ్మా? 168. ఇదొక విధంగా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇదొక విధంగా. నెక్స్ట్ ఎలా చేయొచ్చు సార్? నెక్స్ట్ ఇంకో విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఓకే రైట్, ఇంకో విధంగా షార్ట్ కట్ చెప్తా చూడండి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. యాక్చువల్లీ మనకు ఎంత ఉంది? 167 ప్లేయర్స్. ద బాయ్ ఆఫ్ ఏ హైట్ 162 లీవ్స్ ద గ్రూప్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఎంత? 167. యాక్చువల్లీ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? 5. ఓకే, 5 బై ఆల్రెడీ ఒకటి వెళ్ళిపోయాడు 6 నుంచి వెళ్ళి కదా. 6 - 1 ఎంత వస్తుంది? 167 + 1,
168. Okay, you can use any one of these two methods. Okay na, better to take this method, right? So better to take that second method. Next question. The average of monthly income of PQ. Okay, the average age of monthly income of P and Q 5050. The average monthly income of Q and R is 6250. The average monthly income of P and R is 5200. Then find the monthly income of P. Okay, చూడండి విత్ సమ్ ఎంత P ప్లస్ Q సమ్ ఎంత వస్తుంది 5000 అంటే 10100. నెక్స్ట్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ క్యూఆర్ ఎంత వస్తుంది 12500. ఓకే, నెక్స్ట్ P ప్లస్ ఆర్ ఎంత వస్తుంది సమ్ వీటిది 10400. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ P నో, సో వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ Q అండ్ R. దట్స్ ఇట్ నో. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, ఈ రెండు యాడ్ చేద్దాం, దాని నుండి తీసేద్దాం ఇది. ఓకే, సో ఫస్ట్ యాడ్ దీస్ టూ. 2P ప్లస్ Q ప్లస్ R ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ 20500. ఓకే, 2P plus QR equals to 20500. So what is Q plus R? 12500. So then what is 2P equals to 8000. Then what is P equals to 4000. What is the answer? 4000. Okay, next one. The average weight of 8% C is increased by 2.5 when a new person comes in place of one of them weighting 65. Okay, so what we have to find here? We have to find the weight of the new person. ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మా, కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారనుకోండి. ఓకే, అందులో ఒక వ్యక్తి నుండి ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చాడు అనుకోండి, వాళ్ళ యావరేజ్ పెరిగిందంటే దేర్ యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ఈ కొత్త వచ్చిన పర్సన్ యొక్క వెయిట్ ఇతని కంటే ఎక్కువ ఉందని మీనింగ్. ఒకవేళ యావరేజ్ తగ్గిందనుకోండి, ఈ కొత్తగా వచ్చిన పర్సన్ ఉన్నాడు కదా, ఇతని కంటే ఓల్డ్ పర్సన్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, అంటే కొత్తగా వచ్చిన పర్సన్ వెయిట్ తక్కువ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ద యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2.5 అన్నాడు. యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది 2.5 పెరిగింది, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, కొత్తగా వచ్చిన పర్సన్ యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ ఉందన్నట్టు. ఓకే, సో దీన్ని ఎలాగనుకుంటాం చూడండి, న్యూ పర్సన్ ఓకే వెయిట్, న్యూ పర్సన్ వెయిట్ కాదు అనుకోండి, ఇక లాజిక్ చెప్తా చూడండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది వెయిట్ 65 ప్లస్ ఎంత పెరిగింది 2.5 పెరిగింది. ఎంత 2.5 ఇంటూ ఒక్కొక్క పర్సన్కి 2.5 పెరుగుతుంది, అంటే ఇంటూ 8 చేయాలి కదా, ఇంటూ 8. సో దిస్ ఈజ్ 65 ప్లస్ 20 హౌ మచ్ 85. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ 85. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ మా. ఓకే, ఎనీవేస్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో, రైట్. ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లస్, వెయిట్ డిక్రీజ్ అయిందంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ మైనస్. ఓకేనా, వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఏంటి, కొత్త అతని వేజ్ పాత అతని వేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అని మీనింగ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ ద ఫస్ట్ 10 overs ద క్రికెట్ గేమ్, సో ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో ఫస్ట్ 10 క్రికెట్ లవర్స్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ 10 ఓవర్స్లో ది క్రికెట్ గేమ్ ద రన్ రేట్ వాజ్ 3.2. వాట్ షుడ్ బి ద రన్ రేట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ 40 overs టు రీచ్ ద టార్గెట్ 282. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ 10 overs ఎంత ఉందంట టార్గెట్, ఫస్ట్ 10 overs ఎంత కొట్టారు 3.2 యావరేజ్ అంటే 32 రన్స్ కొట్టారు. ఓకేనా, సో మొత్తం ఎన్ని రన్స్ ఉన్నాయి 282 రన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ షుడ్ బి ద రన్ రేట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ 40 overs, అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 250 ఉంది, అంటే ఈ 250 రన్స్ని 40 ఓవర్స్లో కొట్టాలని మీనింగ్. సో దెన్ వాట్ ఈజ్ ద యావరేజ్ 6.25. రన్ రేట్ ఎంత ఉండాలి 6.25. ఓకే, సో ద రన్ రేట్ మస్ట్ బి 6.25. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్. ఓకేనా, మళ్ళీ 50 overs వేసి
సో వీ నో నీడ్ టు డూ దట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇంకో విధంగా ఎలా చేయొచ్చు సార్ దీన్ని? ఇంకో విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనకు 3.2 వచ్చింది, 50 అవర్స్కి 282 అంటే అదొక కొంచెం యావరేజ్ వచ్చింది. ఆ యావరేజ్ ఈ యావరేజ్ తీసేసి మల్టిప్లై చేయాలి, మళ్ళీ అది పెద్దగా అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. రైట్, లెట్స్ సీ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చనే, ఇది ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీలో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. దెర్ ఈజ్ ఎ లైబ్రరీ అంట. ఆ లైబ్రరీలో 510 విజిటర్స్, యావరేజ్గా 510 విజిటర్స్ ఆన్ సండేస్, 240 on the other days. The average number of visitors per day in a month 30 days beginning with a Sunday. ఓకే. సో సండేతో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి. ఓకే. సో సండేతో స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ సండే, సో నెక్స్ట్ సండే. ఓకే. నెక్స్ట్ సండే తర్వాత ఇంకొక డే వస్తుంది, 30 డేస్. రైట్. అంటే చూడండి 1 2 3 4 5. రైట్. 5 అంటే యావరేజ్గా 510 విజిటర్స్ ఆన్ సండేస్ అంటే, సో మొత్తం టోటల్ విజిటర్స్ ఆన్ సండేస్ ఎంత? ఫైండ్ ద టోటల్ విజిటర్స్. సో సండేస్లో టోటల్ విజిటర్స్ ఎంత? 5 into 510. 5 into 510 ఈజ్ 2550. మొత్తం 2550 మంది కలుస్తారు. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ డేస్, రిమైనింగ్ ఎంత ఉన్నాయి? ఇంకా 25 ఉంటాయి. 30లో 5 పోతే 25 ఉంటాయి. రిమైనింగ్ డేస్లో 25 into 240. సో 25 into 240 ఈజ్ హౌ మచ్? సో 25 into 240 650. సో 600, 6000. ఓకే. 8550. సో టోటల్గా 8550 విజిట్ అవుతున్నారు టోటల్గా. మన ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ది యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ పర్ డే ఇన్ ఏ మంత్ ఆఫ్ 30 days. అంటే పర్ డే ఎంతమంది యావరేజ్ విజిటర్స్ వస్తున్నారు కనుక్కోమంటున్నాడు కదా. సో మొత్తం ఎంత? 8550 బై 30. 00 క్యాన్సల్. ఓకే. సో 2 3s 6, 25, 8s 5. టోటల్ ఎంత? 285 మెంబర్స్ ఆర్ విజిటింగ్ ద లైబ్రరీ. సింపుల్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మా. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. రైట్. సో let's see another concept in the another session. Thank you so much.